Ngày ní channel đông nay đi tiên rừng súng chùn rừng A Bàng niếng tây khốn sơ mai mùi nụ chia rợt đời sới tùm A Bàng từ đế chăm sơ vì từng giúp từng ngày miến tiếng cho bày mùi tới phồng khốn vì liệt ngày lợn thái tôm sơ đợt bế giúp tùm nỉ đánh đinh cho bày hỏi sài triền phồng lúc triền rôl giúp tử miệt khói sài cầm mông nè lử sâu chùm riêng triền cho bày bị có đá tư sẽ đạp tới ông quỳ ăn phượng còng tôm A Bàng đòi du bên tịch tử A Bàng có lệ tới còng tìa khiến khói đái đâm nay khuôn nụ ông quỳ ăn phượng A Bàng xúa tới thả Anna ông quỳ còng tìa nì mấy khói prap thả nhom A Bàng tha pro hái chia khói tế mấy khói lái thả khói tha mình khói A Bàng xúa tiết thả hón ảnh chmú ấy mật rốc ấy mấy khói lái thả nhom chmú tây một sự đám cha bấy A Bàng tha láng một bá một sự đạp chà bấy mê khói láng tư ông quỳ chết A Bàng A Bàng có sờ lạnh khi dọc chỉ ở đây propon từ đón ruột sờ mê khói nụ sủa tới A Bàng thả ấy lời ruột sờ hời ta ảnh prom dọc ảnh rư tế ba ảnh mình dọc ảnh anh nâng cạch dọc ảnh A Bàng thả ảnh prom dọc bàn tay chấm ảnh đất sờ tới túc đớp tè sần lúc A Bàng đất sờ dọc tới túc rồi hời có trò lọp một dọc mê tây nước vinh mê cần tây còn nóm A Bàng tới chùm riệp xùa buộc bông ồn khmỏi tiếng bồn màn rồi còn nới chi mùi khnia từ bỏ hái chiêng mùi khải buộc khmỏi tiếng bồn màn bập bùl khnia bóng tiếng A Bàng áo tơ rộc bánh sạch một thừa chí A Hà A Bàng có từ chi mùi nâng buộc khmỏi nụ lúc từ đó cảnh đá bầy đám trò thọc đại khmỏi tân buồn xâm có thả đám chưa tiệt bán protein nâng còn cáp mùi khmỏi tân nụ sái thả rồi giác vi con dương đồm rây thông na từ hơi A Bàng lư kỳ sái thả đồm rây có prăng rọc mượl mình khen đâm ray sọ khen tài còn kẹp lút một trong một A Bàng A Bàng có chấp đạ khốn thọ sầm bút tử khmoi on nụ chết tay sài thả rồi giác vi đâm ray đò mùi thông na hỏi sài su A Bàng thả khen đâm ray rì tế A Bàng sài thả mình khen tê buộc khmỏi còn nóm khnia đớt một đôi chịch A Bàng hỡi thà tư A Bàng tư tê dương rộc sách mình ban tì A Bàng thà anh ban còn kẹp mùi khmỏi từng nụ xúa tới A Bàng thà dáng đôi mà địch A Bàng còn kẹp nụ anh trái ao dương rối khnia xí phồng A Bàng dấu con kẹp tránh pi nọ hơi bông hàng tứ buộc khmỏi nụ khmỏi o nụ khen hỡi còn nóm khnia rút prung priệt o từ hỡi vía miền vía cha thả tục đầy mi cần tẩy ở nơi mình ban tì pru việc khăng pu cài nè
vì hiên chắp đầm rầy dốc tự đã không nọ vì bớ đứt nó dừng áo a pang ni nữ mình ban tì ở viết tư vinh từ a pang có ban đuôi khluồn hơi trở lọp tới tia vinh là ngùng mưa tay khmỏi rừng bờ róc buồn nè riêng sơ lập sa mình nè riêng tì mình nè riêng bành mình nè riêng mùi tực ai mình nè tiệt riêng chụp miên đi tên mùi thẻ miên bờ róc buồn nè từ xoay riêng sơ lập sa ông pí priền mình nè chia tì xa vào máu ca trà nữ tại các xe là mà ha nơ cầu bạn đã bờ róc từng buồn nè nú bờ róc mình nè riêng tì bờ róc mình nè riêng bành bờ róc mình nè riêng mùi tực ai bờ róc mình nè tiệt riêng chụp ở ruột lang vinh nè từng buồn nè xứng tờ riêng tì tây bì khỉ lúc riêng chọc hỏi Karab lìa tì xa pa mau ca trà chia cửu tới sơ rọc vinh lúc tranh đa tử đol pèl là nghĩa chốp xâm rạ đế nơi chân nê sợ một bức lợn bờ rót chế hào nì dậy nâng bờ rót tầng bầy nẹ thẻ nẹ ơi bê nì dương nâng miền liệp đời sát ân trì bóm nòm cồn sát đách mũi bà óng ông bì bì rê nà xây mà ha nà cổ há mô tiệp lùm nơi dương nì ảnh bờ rõ tầng bố nẹ kết khní hỏi có khሎም chám mượl đôi từ tì tây bì khní ấy đó ca nổ bùm du lại sát ân trí có bom nòm niệm há một tiếng pra cọt chút đôi hào tiếng nụ mền bờ rõ chế bánh có đông lang thnu bánh trời sát ân trí nụ lẽ niệm ông pi một chỗ từ khung tức sau một nè che mùi tực của một chỗ từ sóng dốc niệm láng một bàn đối bông nòng ai nè che chụp bán chụp niệm nụ ở ruột láng vinh ca niệm miên chỉ vật ruột láng vinh hỏi ó nè từng buồn nè nụ đần đàm khỉ chọn bán dốc niệm chỉ phê rìa tại riêng khluồn ó nè từng buồn nụ chúa pro cày chờ cháy khỉ mình đáy sạch có nôm khỉ từ đằng cháy crom đói đâm nở luôn tí tây hỏi xúa cháy crom thẻ niên nị tại bàn chia pro bún nè nè cháy crom chùm nôm pichara rương đi bùm bản còn nộm nẹ từng buồn nẹ láng krab bông cung tùlព្រះមហាក្សត្រដោយដំណើរសពគ្រប់ប្រការព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ពិចារណាឆ្វេងយល់ក្នុងបរិច្ចាហរតីថាព្រះស្ដែងទាំង4នេះសឹងមានគុណប្រសើរដូចគ្នាហើយទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ថាបរោះចេះហៅត្រូវទុកជាគ្រូបរោះចេះបាញ់ត្រូវទុកជាឪពុកបរោះចេះប្រុសឲ្យរស់ឡើងវិញទុកជាម្ដាយបរោះចេះមួយទឹកដែលគេបានស្ទាបបានកាន់អង្គនាងបានបីបំធ្នមត្រយកនាងឡើងមកលើគោកវិញត្រូវបាននាងជាប្រពន្ធលុះចំណែកទៅមុខបរោះជាប្តីបានជាស្ដេចក៏ចិញ្ចឹមរក្សាអ្នកទាំង3ដោយនៅកន្លងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់នោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់កាត់សេចក្តីដូច្នេះហើយសុគតិកមណੰរឿងបរោះ4នាក់រៀនសិល្បៈ4បែបម្នាក់រៀនធ្វើឲ្យកើតជារូបមនុស្សម្នាក់រៀនធ្វើឲ្យកើតមានអវយវៈម្នាក់រៀនធ្វើឲ្យមានសាច់ឈាមពណ៌សម្បុរ
ម្នាក់រៀនធ្វើឲ្យមានជីវិតចេះនិយាយស្ដីមាននិទានមួយថាមានបរិស4នាក់ទៅស្វែងរករៀនសិល្បៈសាស្ត្រឯតកសិលាមហានគរលុះរៀនបានចេះសពគ្រប់ហើយក៏លាលោកគ្រូអាចារ្យត្រឡប់មកស្រុកខ្លួនវិញកាលមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ឈប់សម្រាកនៅទីមួយក្នុងព្រៃទីនោះមានខ្លាកាយសាហាវជាច្រើននឹងដេកមិនលក់សោះបរិសទាំង4នាក់នោះគិតគ្នាថាគួរតែយើងយកឈើមកធ្វើជារូបមនុស្សស្ត្រីម្នាក់ឲ្យដេកកំដរយើងលុះគិតព្រមព្រៀងគ្នាហើយបរិសម្នាក់យកឈើមកធ្វើជារូបរាងខ្លួនប្រាណបរិសម្នាក់ឆ្លាក់រចនាសម្រាប់ជារូបអង្គឲ្យល្អល្អះត្រចះត្រចង់សពសារពាងកាយមានទាំងកេរខ្មាស់ផងបរិសម្នាក់សូត្រសែកមុនឧបទេសទុនសាច់ឲ្យមានពណ៌សម្បុរល្អិតល្អព្រមទាំងឲ្យមានសម្លៀកបំពាក់ដណ្ដប់ស្បៃវិស័យជាមនុស្សពិតបរិសម្នាក់សូត្រសែកមុនវិសេសឧបទេសជប់ឲ្យរស់ជាមនុស្សចេះនិយាយស្ដីកាលបរិសទាំង4នាក់យកឈើមកធ្វើឲ្យកើតជារូបមនុស្សស្ត្រីបានស្រេចហើយក៏ដណ្ដើមគ្នាយកស្ត្រីនោះធ្វើជាភរិយាតែរៀងខ្លួនប្រកែកគ្នាជជែកគ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានអ្នកណាជំនុំជម្រះសម្រេចឲ្យសោះទើបនាំគ្នាទៅប្តឹងចៅក្រមតាមដំណើរទីតីឯចៅក្រមជំនុំជម្រះដោយនៅកន្លងធរពុំបានក៏នាំបរិសទាំង4នាក់នោះឡើងក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រតាមដំណើរគ្រប់ប្រការបរិសទាំង4នាក់ក្រាបទូលសួរថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសបើសេចក្តីដូច្នេះតើស្រីនេះគួរបានជាប្រពន្ធអ្នកណាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ពិចារណាឆ្វេងយល់ស្រេចហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបរិសដែលយកឈើមកធ្វើជារូបរាងសាងឡើងជាអង្គនោះត្រូវបានជាម្ដាយបរិសដែលឆ្លាក់សម្រេចរូបអង្គផ្ចិតផ្ចង់គ្រប់ប្រការឲ្យល្អល្អះសពសារពាងមានទាំងកេរខ្មាស់ផងនោះត្រូវបានជាប្រពន្ធបរិសដែលសូត្រសែកមុនឧបទេសបន្ទន់សាច់សម្បុរស្បែកឲ្យល្អិតល្អឲ្យមានសម្លៀកបំពាក់ដណ្ដប់ស្បៃវិស័យមនុស្សពិតនោះត្រូវបានជាបងឯបរិសដែលសូត្រសែកមុនឧបទេសជប់ឲ្យរស់ជាមនុស្សមានវិញ្ញាណចេះនិយាយស្ដីនោះត្រូវជាឪពុកព្រះមហាក្សត្រទ្រង់កាត់ដូច្នេះហៅសុគតិកមណាងងរឿងហៅនឹងតាចាស់ដូនចាស់កាលពីព្រេងនេះមានហៅម្នាក់ជាអ្នកទីគុណគូលមើឈុតណាស់ហៅនោះនៅស្រុកជាមួយនឹងតាចាស់យាយចាស់មានកាលថ្ងៃមួយតាចាស់ដូនចាស់គាត់នាំគ្នាទាំង2នាក់ទៅនេសាទត្រីនៅបឹងក្បែរភូមិគាត់ពេលនោះគាត់រត់បានត្រីរស់មួយហើយនឹងបានទន្សាយលង់ទឹកមួយដល់ល្ងាចគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់យកទន្សាយក្របនឹងអង្រុតទុកនៅកណ្ដាលច្បារបន្លែខាងមុខផ្ទះគាត់ត្រីរស់គាត់ដាក់ទ្រុងប្រោះទុកក្នុងត្រពាំងនៅជិតច្បារបន្លែគាត់ក្បែរកន្លែងទុកទន្សាយដល់ព្រឹកឡើងតាចាស់យាយចាស់គិតគ្នាថាយើងទៅរកហោទីមើលថាព្រឹកនេះយើងបានម្ហូបអ្វីស៊ី
Bà hao nụ ti trữ Sống chưa thả bú cai mền Bố chạp bàn trây rõ mũi Tuần sai mũi Bầm rộng nâng tốt thưa mà hộp hà xí bực ni hơi Đòl prông priêng khả nia Sạch hơi Có đà tự đòl Tự đòl mục tê hao nụ Ta chả có sái xua tư mà chạp tê thả Nè Nè ơi Lục rủ Nơi nơi nâng tì rứ Mà chạp tè Có prạp ta chả đôn chả thả Quạt nơi ni Miền ca vậy Ta dậy anh chứa chôl một Ta chả giấy chả nôm khnia chôl từ Bình tịch Họ đần đần xùa mốc ta dây thả Cho anh chơi mộc nì miền ca vậy Ta chả giấy chả chùm riêng tới hao vinh thả Nhóm mộc nì miền ca bình tịch Xôm luộc Cửu mê ta cả rần này cho Háo xua thả miên ca vấy Châu thả mọc trọc Ta chả dây chả Áo lục rù ơi Dương nhóm tiền bí nạ nì Ốt mà hộp hà tờ tua tiền Bí bây thằng ngày hơi Ta bật ní Nâng bán ở vậy tờ tua tiền clarity Háo chập cả đá chân nốt lãng Vì lệch mượl áo ta dây Mơ ruột hỡi Có chùm riệp ta dây thả Bật ní Ta dây ảnh Một tay lịch bà học khăn nông biền Ta giấy lư hào tha đi cho nó Còn nạc khăn nông chất thả Hào ní Khmên bộ cài tì Tí bà đây bà đá sọ Dương công chừa Kịch tái bà nông Còn nòm khả nì lý hào mốc tê vinh Hỏi dậy có pra tà áo tê chạp dọc trấy bị trùng Tê thừa có bái trô biên chích tè Ta lục chắp trấy dọc mọc kráo Trấy bia bầm ra ruột Lột chốc trô biên tử Ta có stu tê dọc ông rụt Đại cờ rộp tuân xài Mọc đỉnh rút trầy Ai tuân xài nửa khung ông rụt Nụ Cọp áo rụt bắt tới tiền Giấy mơ bị lơ mọc Khiến tuân xài rụt chôl được khung bầy Có sài prap ta thả Ta tuân xài rụt tới hơi Ta prap tới dây vinh thả Dây ơi Trây bia bầm ra rút bị đầy tới hơi đai Giấy cô bên tôi ta thả Ta ảnh sống tay si pro học không biển Đôi kế tì bị bất manh nụ ảnh Ta lưu dây thá được chứ nó Còn nắc hên ta Cửu tí chút mền Đó bề bài bật Ta chả đôn chả Có nôm khả nì si pro học không biển Đôi hào tí oi nụ ảnh Từ ta chả đôn chả chưa thả Háo chạy đằng trâm trừ Tam có buồn Đầm ra pra cót mền Cùng an út á Thma đầm ra prái prênh nì Thằng ngày ní Channel đâm na đi tên rường sống chùn Rường khmênh công prì Kal pi prênh nì Miên bò rọ nẹ srai mà nẹ Pro có pro bò chính châm chi vật Tai nâng đã chuột dốc trầy Mở lụa đồ bần nâu Bờ rò nụ Miền côn prọc pi nẹ Côn bóng ai dụ đắp bay cho nằm Côn bóng ai dụ đắp môi cho nằm Bà bồn slap tư Cốt nơi bù mãi chữ môi nâng côn tiếng bì Hỡi Rộc xí trên chầm côn Tai nâng đã chuột đà đà Vì lía đai bờ rò nụ Từ bầy Rốc vô bà đời thưa chuột Tánh do côn bồn tới chi mùi Ai côn bồn tục ỏi nữ chám tè Ngay mùi côn bồn miên xích đây song say nâng ở bục Từ bầy báo buồn bà đời thưa chuột vị Bố đăng thả Ở bục thưa chuột dần nạ
ខ្លួនមិនដែលឃើញសោះក៏និយាយប្រាប់ឪពុកថាខ្ញុំមិនហ៊ាននៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំខ្លាចណាស់សូមយកខ្ញុំទៅព្រៃជាមួយផងឪពុកក៏ព្រមយកកូនប្អូនទៅជាមួយលុះទៅដល់ព្រៃឪពុកក៏ប្រឹងរកបោចវល្លិផ្ដៅបានហើយក៏យកមកពុះជ្រៀកជាជំរាកតូចល្មមនឹងធ្វើជាសរសៃជុចកូនកូរែងធ្វើជាជុចទៅកូនបងដែលធ្លាប់តែតាមឪពុកទៅព្រៃធ្វើជុចដោយសពថ្ងៃមិនដឹងជាឪពុកធ្វើជុចយ៉ាងណាឡើយព្រោះមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារនោះសោះគ្រាន់តែបានឃើញជុចជាប់ត្រីប៉ុណ្ណោះឯកូនប្អូនដែលទើបនឹងបានតាមទៅក្នុងព្រៃនោះក៏ខំពិនិត្យមើលឪពុកធ្វើជុចចាប់តាំងពីកាន់កំបិតយកទៅកាប់វល្លិផ្ដៅរហូតដល់កើតជាជុចយកទៅដាក់ត្រីជាប់បានត្រីហើយយកត្រីមកដុតមកអាំងចម្អិនជាអាហារជូនជាថ្ងៃមួយនោះឪពុកភ្លេចមិនបានយកដៃភ្លើងទៅគ្មានអ្វីនឹងបង្កាត់ភ្លើងអាំងត្រីឲ្យកូនបរិភោគហើយក៏ទៅកាប់ឫស្សីស្ងួតមួយយកមកគួតនឹងគ្នាឲ្យទល់តែក្តៅកើតជាភ្លើងឆេះបានហើយគាត់បង្កាត់អាំងត្រីឲ្យកូនទាំងពីរនាក់បរិភោគចំអែបផ្ទៃមួយពេលទៅចំណែកចេកាលមកខាងក្រោយឪពុកមានជំងឺជាទម្ងន់ស្លាប់ទៅកូនទាំងពីរនៅកំព្រាញងឥតមេបានឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានៅដោយទ្រព្យបន្តិចបន្តួចដែលសល់ពីឪពុកមិនយូរថ្ងៃខែប៉ុន្មានក៏អស់ទ្រព្យនោះទៅប្អូននិយាយនឹងបងថាអោបងអើយកាលពីដើមយើងបានឪពុកទំនប់បំរុងរកស៊ីចិញ្ចឹមយើងទាំងពីរនាក់យើងឥតមានសេចក្តីព្រួយលំបាកអ្វីឡើយចាប់តែបរិភោគស្រាប់ឥឡូវនេះឪពុកយើងស្លាប់ចោលទៅហើយឯយើងទាំងពីរនាក់សោតទៀតក៏មិនទាន់ពេញកំឡោះពេញកម្លាំងល្មមនឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយខ្លួនឯងទាំងបងក៏នៅតូចទាំងខ្ញុំក៏នៅតូចនឹងទៅរកស៊ីឈ្នួលជួលពាន់អ្នកចិត្តខាងក្រែងគេមិនព្រមទទួលពីព្រោះយើងជាមនុស្សកំព្រាអនាថារកទីពឹងគ្មានគេមិនហ៊ានឲ្យនៅជាមួយគេមិនទុកចិត្តយើងហេតុតែយើងគ្មានមេបាថែរក្សាបើដូច្នេះតើបងគិតយ៉ាងណាឲ្យបានរស់នៅជាមួយនឹងគេឯងបងបង្កឡើងថ្ងៃនេះនៅតែមួយទូកដៃល្មមតែល្ងាចនេះថ្ងៃស្អែកគ្មានអង្គដាំបាយបរិភោគទេបងដើរសុំទានគេឬដូចម្ដេចហ៎ខ្ញុំមិនទៅសុំទេខ្មាស់គេណាស់ស៊ូតែពីអ្នកស្លាប់បងសួរប្អូនម្ដេចក៏អូនថាយ៉ាងនេះប្អូនឆ្លើយតបទៅនឹងបងថាខ្ញុំមានដៃពីរជើងពីរគំនិតមេយានដូចអ្នកទាំងពួងដែរអោប្អូនឯងគិតយ៉ាងហ្នឹងពិតមែនតែមានដៃពីរជើងពីរគំនិតមាយាទដូចអ្នកទាំងពួងដែរអោប្អូនឯងគិតយ៉ាងហ្នឹងពិតមែនតែមានដៃពីរជើងពីរគំនិតមាយាទដូចអ្នកទាំងពួងមែនហើយតែខ្លួនយើងនៅតូចណាស់មិនអាចនឹងពន់រែកកាប់គាស់លីសែងអ្វីបានឡើយអោបងអើយសត្វចាប
វាដែលនៅពន្ធរែកដែលទៅពន្ធរែកលីសែងឯណាដែរឬម្ដេចក៏វាចិញ្ចឹមកូនវារស់ហើយកូនវាទៀតធំឡើងរកស៊ីដូចមេវាទៀតបានចុះបងម្ដេចក៏មិនគិតដល់ការងាររបស់ឪពុកយើងផងប្អូនលាក់បាំងអ្វីកាលពីខ្មោចឪយើងនៅរស់នៅឡើយគាត់រកស៊ីចិញ្ចឹមយើងតែ2នាក់នឹងដាក់ជុចប៉ុន្តែបងមិនដឹងថាគាត់ធ្វើជុចយកទៅដាក់ត្រីយ៉ាងណាទេបងចាំតែឆ្អែតតែម្ដងម្យ៉ាងទៀតកាលគាត់យករបស់អ្វីមកធ្វើជុចក៏បងមិនចាំហើយគាត់ធ្វើជុចនោះមានសន្តានបែបណាក៏បងមិនទាំងដឹងអស់បើដូច្នោះឲ្យបងធ្វើដូចម្ដេចកើតឃើញតែការសុំទានរកស៊ីឈ្នួលគេនឹងហើយដូចជាស្រួលគ្រាន់បើប្អូនណាហើយចុះកាត់គេខ្មាស់សិនទៅចុះទម្រាំយើងធំល្មមរកស៊ីខ្លួនឯងបានទេបងខ្ញុំមិនទៅសុំទានឬស៊ីឈ្នួលគេទេខ្មាស់គេណាស់ពីព្រោះពួកយើងមិនដែលសុំទានទេឬស៊ីឈ្នួលគេធ្វើទុកជាពីជីតាជីទួតជាលួតមកធ្លាប់សុំទានឬស៊ីឈ្នួលឲ្យកម្លាំងគេប្រើដូចជាសត្វទេរឆានក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនព្រមប្រព្រឹត្តតាមបវេណីវង្សត្រកូលនោះដែរណែបងប្អូនគិតឃើញថាកាលបើមានអ្នកសប្បុរសចិត្តល្អដាក់ទានឲ្យយើងឬក៏បានទៅជ្រកកោននឹងជើវាយនីក៏យើងបានស្រួលបន្តិចទៅតែបើប្រទេសពៀទៅលើអ្នកចិត្តតក់មកអាក្រក់សម្លក់ភ្នែកស្លែដូចភ្នែកមៀមកំហបកំរាមធ្វើដូចសត្វតិរិឆានតើយើងយកមុខទៅទុកឯណាម្យ៉ាងទៀតអ្នកចិត្តល្អក្តីចិត្តអាក្រក់ក្តីកាលគេហុចឲ្យយើងដោយដៃគេយើងយកដោយដៃទៅទទួលទានគេចុះដៃជាដៃជើងជាជើងមាត់ជាមាត់ដូចគ្នាទាំងអស់ម្ដេចក៏ដៃគេគ្មានសំពះសុំទានអ្នកណាមាត់គេមិនហ៊ាននិយាយសុំអ្នកណាអន់អ្វីតែដៃជើងមាត់យើងជាងម្លេះបងគិតមើលចោះប្អូនថាប៉ុណ្ណេះខុសឬត្រូវបើដូច្នោះប្អូនចេះចាំការងាររបស់ឪពុកយើងដែរឬទេបងសួរទៅប្អូនវិញមិនអីទេបងប្អូនចាំទាំងអស់បងកុំព្រួយកុំគិតទៅសុំទានឬស៊ីឈ្នួលឲ្យកម្លាំងគេប្រើវាថោកខ្លួនណាស់យើងនេះមិនមែនជាសត្វទេរឆានគេវាយឯកើតវាយឯលិចដូចសុនខៈពេកទេឪពុកគាត់ទុកកំបិតព្រាឲ្យមួយដែរតើយើងទៅព្រួយអ្វីសពបើគ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិតមួយប៉ុណ្ណោះបើយ៉ាងនឹងប្អូនគិតការងារឪពុកទៅចោះឯប្អូនជាក្មេងមានប្រាជ្ញាក៏ប្ររពធ្វើចុចឡើងឲ្យកើតយកទៅដាក់ត្រីបានដូចបំណងលុះថ្ងៃក្រោយកន្លងមកទៀតប្អូនអង្គុយគិតតែម្នាក់ឯងមិនចាញ់វាចាប្រាប់បងសោះថាឪពុកអញគាត់ចេះធ្វើចុចដាក់ត្រីប៉ុណ្ណោះឯសត្វឯទៀតគាត់ដាក់ចុចមិនបានឃើញថាប្រាជ្ញាគាត់នៅខ្សោយណាស់បើដូច្នោះអញរកឧបាយនឹងធ្វើចុចដាក់សត្វមរឹកមានសត្វជ្រូកព្រៃឆ្លុះរមាំងជាដើមលុះគិតឃើញដូច្នោះហើយក៏និយាយប្រាប់បងថាបងយើងគិតទៅរកដាក់ចុចឯព្រៃវិញក្រែងបានជាប់ជ្រូកព្រៃឆ្លុះរមាំងជាសត្វធំ
មានសាច់ច្រើនបងក៏សុខចិត្តតាមប្អូនទាំងអស់ព្រោះយល់ឃើញថាប្អូនចេះចាំកិច្ចការរបស់ឪពុកពិតប្រាកដមែនហើយក៏បណ្ដើរគ្នាពីរនាក់បងប្អូនចូលទៅក្នុងព្រៃស្រោងជាទីរហោស្ថានទៅដល់ពាក់កណ្ដាលព្រៃបងស្រែកទឹកយ៉ាងខ្លាំងក៏និយាយប្រាប់ប្អូនថាប្អូនបងស្រែកទឹកណាស់រកទឹកឯណាផឹកបានប្អូនឆ្លើយថាកាលឪពុកយើងនៅរស់បើដើរទៅទីណាដែលគ្មានទឹកគាត់តែងជីកដីត្រង់កន្លែងណាសើមយូរទៅចេញទឹកបានបើដូច្នេះបងជីកកលមើលជីកឯណាកើតបើអស់កម្លាំងយ៉ាងនេះបើដូច្នោះចាំដើរទៅមុខបន្តិចសិនក្រែងជួនប្រទះទឹកដើរបានបន្តិចទៅក៏ជួបប្រទះនឹងត្រពាំងមួយមានទឹកថ្លាពេះពេញដោយផ្កាឈូកផ្លែឈូកបងប្អូនទាំងពីរនាក់ក៏នាំគ្នាងូតទឹកផឹកទឹកបេះផ្លែឈូកស៊ីតាមសប្បាយហើយក៏ទៅសម្រាកនៅក្បែរមាត់ត្រពាំងនោះមួយស្របក់លុះមានកម្លាំងល្មមនឹងដើរទៅទៀតក៏នាំបងប្អូនដើរទៅដល់ព្រៃធំមួយឈ្មោះព្រៃហេមពៀនមិនដែលមានមនុស្សណាទៅដល់សោះបានឃើញពួកសត្វមរឹកជាច្រើននៅអាស្រ័យក្នុងព្រៃនោះប្អូននិយាយនឹងបងថាបងយើងឈប់នៅក្នុងព្រៃនេះហើយមើលទៅព្រៃនេះសម្បូរសត្វមរឹកមកគេណែបើយើងគិតធ្វើជាធ្នូមួយនៅលើចុងឈើហើយខ្ញុំរកផ្ដៅមកធ្វើជុចដាក់សត្វទាំងនោះយកមកធ្វើជាចំណីអាហារប្អូនធ្វើធ្នាក់លើចុងឈើរួចហើយឲ្យបងនៅអាស្រ័យលើធ្នាក់នោះទៅខ្លួនទៅបោចផ្ដៅយកមកធ្វើជុចដាក់សត្វរៀបធ្វើជាចំណាក់ចាជុំវិញព្រៃហើយទុកតែផ្លូវមួយល្មមសត្វនោះដើរចូលបានដូចជាធ្វើកន្លែងដាក់ត្រីដែរពេលនោះមានជ្រូកព្រៃមួយដើរសំដៅពីនាយមកហាក់ដូចជាគ្មានកោតក្រែងដល់អ្វីសោះដើរមកតាមចន្លោះផ្លូវដែលកុមារនោះចាទៅដល់ត្រង់កន្លែងដាក់ជុចក៏ស្រាប់តែជាប់ក្នុងជុចកុមារជ្រូកនោះខំបំរាស់ននាលរើយ៉ាងណាក៏មិនរួចជុចរឹតតែរត់ជ្រូកព្រៃនោះយ៉ាងតឹងស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនរួចមិនយូរប៉ុន្មានជ្រូកនោះក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅកុមារទាំងពីរឃើញជ្រូកព្រៃជាប់ជុចស្លាប់ដូច្នោះហើយក៏ត្រេកអរពេកណាស់នាំគ្នាដោះអូសចេញពីជុចគិតយកមកអាំងឆ្អើរធ្វើជាអាហារបរិភោគជួនជាវេលានោះដាច់ភ្លើងដែលដាក់ក្នុងហោប៉ៅអាវបងក៏អស់ប្រឆេះរលីងគ្មានអ្វីធ្វើភ្លើងនឹងបង្កាត់អាំងឆ្អើរជ្រូកបងតល់គំនិតមិនដឹងគិតធ្វើយ៉ាងណាឯប្អូនជាក្មេងមានគំនិតបានដឹងជាក់ប្រកបពីកាលឪពុកនៅនាំទៅព្រៃបើគ្មានភ្លើងបង្កាត់ចំអិនអ្វីគាត់តែងទៅកាប់ឫស្សីស្ងួតមកគួតគ្នាឲ្យកើតជាភ្លើងដុតអាំងបានតាមប្រាថ្នាហើយបានចាំទុកក្នុងចិត្តរួចស្រេចវេលានោះប្អូននិយាយប្រាប់បងថាកាលពីឪពុកយើងគាត់នៅបើគាត់ទៅព្រៃគ្មានភ្លើងដុតអាំងអ្វីគាត់កាប់ឫស្សីយកមកគួតគ្នាឲ្យកើតជាភ្លើងបានបើដូច្នោះបងនៅចាំសត្វក្នុងទីនេះចោះខ្ញុំទៅរកកាប់ឫស្សីស្ងួតយកមកគួតធ្វើភ្លើងអាំង
ថាតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏ទៅរកកាប់ឫស្សីបានយកមកធ្វើតាមតម្រាឪពុកកើតមែនអង្គឆ្អើជ្រូកនោះទៅតាមបំណងឆ្អិនបានបរិភោគក្នុងវេលានោះទៅម៉ាទាំងពីរនៅអាស្រ័យក្នុងព្រៃនោះអស់កាលជាយូរបានសេចក្តីសុខសប្បាយរកស៊ីតែនឹងដាក់ជុចសត្វព្រៃប៉ុណ្ណោះពួកសត្វដែលដើរមកជាប់ជុចកុមារទាំងពីរនោះតាំងតែពីសត្វជ្រូកព្រៃរមាំងឆ្លួសរហូតដល់ដំរីរាត្រីមួយកុមារប្អូនបានឃើញដំរីស្ដោមួយយ៉ាងធំដើរក្បែរផ្ទះនោះក៏មានបំណងចង់ស៊ីសាច់ដំរីទើបនិយាយប្រាប់បងថាខ្ញុំចង់ស៊ីសាច់ដំរីណាស់ត្បិតមានដំរីស្ដោមួយយ៉ាងធំធាត់ដើរមកក្បែរផ្ទះយើងរាល់រាត្រីខ្ញុំគិតដាក់ជុចយកដំរីនេះឲ្យបានបងនិយាយខាត់ថាណាហើយប្អូនកុំដំរីនេះធំណាស់ប្អូនដាក់វាមិនជាប់ទេឬថាប្រសិនជាវាដើរមកជាប់ជុចប្អូនហើយវាបំរាស់ត្រដររួចទៅនោះវាខឹងកាលបើវាខឹងហើយថ្ងៃក្រោយវាមកព្រិចធ្នាក់ផ្ទះយើងល្អិតល្អោចខ្ទេចខ្ទីហើយវាជន់សម្លាប់យើងស៊ីជាចំណីអាហារពំលែងឡើយទេមិនអីទេបងកុំព្រួយនៅឲ្យតែស្ងៀមទៅចុះចាំមើលខ្ញុំដាក់ជុចដាក់ដំរីនេះឲ្យទាល់តែបានប្អូនថាដូច្នោះហើយរកាប់ផ្ដៅក្រែងយ៉ាងធំហើយយកមករែងធ្វើជុចដាក់ត្រង់កន្លែងដែលដំរីគោចរឯដំរីដែលដើរមកសពរាត្រីឥតមានគិតក្រែងអ្វីសោះឡើយដោយគិតថាព្រៃនេះស្រេចលើអញគ្មានអ្នកណាជាចម្បងលើអញទៀតទេក៏ដើរតម្រង់ត្រង់មកកន្លែងដែលកុមារដាក់ជុចស្រាប់តែចូលទៅក្នុងជុចជាប់ខ្លួនចង្អៀតណែនតន់ខំបំរះននាលស្រែករូរំពងព្រៃធំយ៉ាងណាក៏មិនរួចមិនយូរប៉ុន្មានដែលខ្យល់ស្លាប់ទៅកុមារទាំងពីរនាក់បានឃើញដំរីជាប់ជុចស្លាប់ហើយក៏បបួលបងប្អូនបំពួកភ្លើងភ្នក់យ៉ាងធំដុតឆ្អើដំរីក្លិនឈ្ងុយសាច់ដំរីក៏ផ្សាយរហូតភពជាទីអាស្រ័យនៃយក្សដែលមានអំណាចគ្របសម្កត់ពួកយក្សឯទៀតយក្សនោះលន់មាត់ថាថ្ងៃនេះធំក្លិនអ្វីក៏ឈ្ងុយឆ្ងប់ម្លេះមានអ្នកណាឆ្អើសាច់ឯណាអេះបើដូច្នេះអញនឹងទៅរកមើលក្រែងបានមួយចំអែតពីព្រោះសាច់នេះក្លិនឆ្ងាញ់ណាស់ហើយដោយស្មានទៅប្រហែលជាច្រើនផងបានជាធំក្លិនផ្សាយមកដល់ទីអញយ៉ាងនេះអញទៅគំរាមយកស៊ីទាំងអស់កុំឲ្យអ្នកឆ្អើនេះនោះវាបានស៊ីគិតដូច្នេះហើយក៏ចាប់យកដំបងពេជ្រក្រវីហោះឡើងលើអាកាសវេហាងាកមើលចុះឡើងឃើញផ្សែងហុយហុយត្រង់ព្រៃធំក៏ហោះចូលសំដៅទៅត្រង់កន្លែងផ្សែងនោះក៏រលែកមើលទៅឃើញក្មេងតូចពីរនាក់កំពុងឆ្អើដំរីគិតថាថ្ងៃនេះពេញជាមហាលាភហើយបានទាំងចំណីបានទាំងម្ចាស់បើដូច្នេះតើអញនឹងស៊ីដំរីមុនឬស៊ីក្មេងមុនអេះបើស៊ីដំរីមុនក្រែងក្មេងនេះវាភ័យនឹងអញរត់ពួនបាត់ទៅ
ឥឡូវនឹងស៊ីក្មេងគ្មានអ្វីគ្រាន់ធ្វើជាបង្អែមសម្រាប់លាងមាត់ខាងក្រោយនៅទីបំផុតនោះយៈសម្រេចចិត្តថាណាស់ហើយអញស៊ីដំរីមុនចុះទុកក្មេងស៊ីតាមក្រោយជាបង្អែមវិញទើបជ្រះមាត់ស្រួលក្មេងនេះវាមិនមែនរត់ពូនទៅឯណាឡើយទុកជាវារត់ពូនកន្លែងណាក៏មិនកំបាំងនឹងភ្នែកអញដែរវាមកពីស្រុកភូមិរបស់មនុស្សលោកចូលមកដល់ព្រៃនេះម្លេះហើយវារត់ទៅណានឹងរួចទើបយៈចូលទៅគំរាមកុមារដែលកំពុងឆ្អើដំរីនោះថាវីអាក្មេងច្រមុះឯងមកពីណាដើរចេញឲ្យឆាប់កុមារទាំងពីរដើរចេញពីទីនោះទៅប៉ុន្តែកុមារបងមានសេចក្តីផិតភ័យឥតឧបមាព្រោះខ្លួនស្គាល់ច្បាស់ជាយៈហើយបានដឹងប្រកបអំពីសំណាក់ចាស់ចាស់គេនិយាយប្រាប់ថាយៈខ្លួនធំមានចង្កូមពីរសម្រាប់ស៊ីមនុស្សលោកតែមិនចេញវាចាប្រាប់ប្អូនឡើយចំណែកខាងប្អូនកុមារប្អូនគិតថាមនុស្សនេះមកពីណារូបរាងធំគំរាំងធ្មេញធំធំសស្ងាចប៉ុនជាប់កាប់ភ្នែកឡើងត្រឡោតក្រហមថ្លែតដោយភ្នែកអាអួនស្បែកមុខឡើងកក្រិញកក្រូតដោយស្បែកគីងគក់ដងខ្លួនដូចក្របីដេកភូសំឡេងឮក្រកដូចជាទឹកដក់ក្នុងរន្ធឈើដុសពុកមាត់ពុកចង្កាស្រមែមស្រមាមដូចបិសាចរាជភូតអានេះប្រហែលជាមិនខ្លាចកោតញញើតចិត្តអញទេបានជាហ៊ានមកនិយាយកំហែងអញដូចនេះមិនអីទេឯងប្រហើនហ៊ានស៊ីដំរីកុមារប្អូនថយចេញពីកន្លែងនោះទៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទៅឈរមើលយៈស៊ីដំរីតែក្នុងចិត្តនឹកខ្នាញ់ពេកណាស់មិនទាន់ចេញស្ដីថាដូចម្ដេចឡើយគ្រាន់តែនឹកក្នុងពោះប៉ុណ្ណោះពេលនោះយៈសួរថាណែអាក្មេងឯងធ្វើដូចម្ដេចបានជាបានដំរីនេះយកមកឆ្អើពេលនោះកុមារតូចបានឱកាសក៏ឆ្លើយតបទៅយៈវិញថាពូឯងសួរចង់ដឹងអ្វីគិតតែបរិភោគទៅចុះកុំចាំបាច់ដឹងហេតុការអ្វីឡើយយឺអាចច្រមុះប្រាប់ឲ្យឆាប់អញស៊ីឯងឥឡូវនេះហើយយៈសួរគំរាមកុមារតូចដំរីនេះវាដើរមកជាប់ជិតខ្ញុំកុមារឆ្លើយតបនឹងយៈយីឯងធ្វើជិតដូចម្ដេចក៏ដាក់ដំរីបានឯងនិយាយកុហកទេឬក្រែងដំរីវាស្លាប់ខ្លួនវាទេដឹងហើយឯងនិយាយបញ្ឆោតអញយ៉ាងនេះទៅមើលឯងនិយាយឲ្យត្រង់កុំកុហកតែកុហកអញស៊ីឯងទៀតឥឡូវនេះមិនខានខ្ញុំមិនចេះនិយាយកុហកទេពួកឯងមើលចុះជិតខ្ញុំនៅឯនោះណប្រកាសជាឯងដាក់ជិតដំរីនេះបានមែនយៈសួរសំកត់សិនកិនកុមារមែនកុមារឆ្លើយតបយ៉ាងរុះរាន់បើជិតឯងពូកែមែនដាក់អញលោកមើលកុមារក៏រត់ទៅយកជិតមកហើយប្រាប់យៈថាពូឯងចង់ដឹងចូលទៅក្នុងជិតខ្ញុំលើមើលដោយហេតុតែកាលមើលងាយថាសពបើជិតសរសៃរឿងប៉ុណ្ណោះអញគ្រាន់តែក៏ក្រើកក៏ដាច់ខ្ទេចខ្ទីដែរថាហើយក៏លបល់ក្បាលចូលទៅក្នុងជិតផុតដៃផុតជើងទាំងអស់ស្រាប់តែជិត
រឹតរូតតឹងខ្លួនដោយគេចាក់ស្រែបំរះននីលបាក់ឈើព្រៃល្អិតល្អោចស្រែកទៅហូចរំពងព្រៃរិទ្ធាយៈដែលធ្លាប់ពូកែយ៉ាងណាក៏ប្រមូលយកមកអស់ថែមទាំងនឹកសូត្រមន្តបៀនសិល្បៈសាស្ត្រដែលធ្លាប់ចេះធ្លាប់រៀនមកប៉ុន្មានក៏នៅតែរើមិនរួចពីចុចនោះរឹតតែតឹងឡើងស្ទើរនឹងដាច់ខ្យល់រោគតែស្ដីនិយាយស្ទើរតែមិនរួចយៈទើបដឹងថាចុចក្មេងនេះពូកែមែនបើអញមិននិយាយអង្វរឲ្យវាស្រាយចុចនេះចេញទេនឹងស្លាប់អសាឥតការមិនខានទើបនិយាយអង្វរកុមារថាអោលោកអើយកាលពីដើមខ្ញុំមើលងាយចុចលោកដោយគិតឃើញថាមើលទៅមិនល្មមនឹងកម្លាំងខ្ញុំសោះហេតុតែសេចក្តីមើលងាយនេះហើយបានជាខ្ញុំស្ទើរតែស្លាប់ខ្លួនយ៉ាងនេះហេតុនេះសូមលោកអាណិតខ្ញុំម្ដងទៅចោះខុសម្ដងឆ្កងមួយថ្ងៃសូមលោកអធិស្ឋានឲ្យតែរស់ជីវិតកុំឲ្យតែខ្ញុំស្លាប់ឯកុមារបានឃើញយៈបំរះននីលមិនរួចពីចុចរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងនិយាយអង្វរទៀតកំបិតនៅដៃនិយាយតទៅនឹងយៈវិញថាមិនឯងជឿអញទេឥឡូវមកធ្វើជានិយាយអង្វរឯសាច់ដំរីអញឯងស៊ីអស់ហើយគិតនឹងស៊ីអញទៀតឯងថ្លើមធំណាស់អញមិនយកអង្វរឯងទេល្ងាចនេះអញគ្មានអ្វីស៊ីសោះម្ដងនេះអញស៊ីថ្លើមឯងហើយចុះមកបងទៅរកកាប់ឫស្សីមកធ្វើត្រណោតដោតថ្លើមអាខូចនេះអាំងស៊ីបងក៏ចុះពីលើធ្នះមកទាំងភ័យញញើតញញ័រដល់មកចិត្តប្អូនឃើញយៈគួស្បើមតែងប់ញ័រប្អូននិយាយថាឈប់បងកុំញ័រចង់ស៊ីសាច់វាពេកឈប់សិនចាំឆ្អិនសិនហញ័រចង់អ្វីទៀតហើយកុំញ័រអ្វីពេកហើយស៊ីឆៅមិនឆ្ងាញ់ទេហើមពោះពងណាបងយៈឮសំដីកុមារនិយាយនឹងបងដូច្នោះហើយរឹងរិតតែផិតភ័យស្លុតប្រលឹងហើយនិយាយអង្វរកុមារទៀតថាអោលោកម្ចាស់ថ្លៃអើយសូមលោកអាណិតខ្ញុំយកតែបន់ម្ដងទៅចោះខ្ញុំនឹងជូនកន្លែងបក់កន្សែងបោយមួយឲ្យតែលោកលែងខ្ញុំឲ្យបានរស់មានជីវិតត្បិតខ្ញុំជាស្ដេចយៈគ្រប់គ្រងអាណាប្រជានុរាស្ត្របើលោកឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅសមជាស្រុកទេសរបស់ខ្ញុំអន្តរធានមិនខានទាំងកូនប្រពន្ធខ្ញុំទៀតក៏ពុំមានទីពឹងកុមារប្អូនសួរបញ្ជាក់យៈថាចុះឯងឲ្យកន្លែងបក់កន្សែងបោយដល់យើងកន្សែងនោះបើបក់បោយទៅអាចឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះតាមតែលោកចង់បានអ្វីបក់មកបានតាមប្រាថ្នាបើចង់ឲ្យបាត់ទៅវិញគ្រាន់តែបោយទៅវិញចចោះហើយក៏ស្រាប់តែបាត់អស់រលីងប្រកាសជាឯងឲ្យយើងមែនឬមែនក្រែងកុហកអញទេដឹងមិនកុហកទេលោកបើកុហកតើឲ្យយើងធ្វើដូចម្ដេចយើងមិនទុកចិត្តឯងទេពីព្រោះឯងជាស្ដេចសោយរាជក្រែងរួចពីកណ្ដាប់ដៃយើងទៅបបួលអស់រេហពលមកច្បាំងនឹងយើងវិញបងយកកំបិតមកបន្លះសាច់វាអាំងស៊ីសម្រន់សេចក្តីឃ្លានមួយស្របក់សិនបងនោះនៅតែមិនទាន់បាត់ភ័យនឹងយៈឮកុមារតូចឲ្យបងយកកំបិតមកបន្លះសាច់ខ្លួនដូច្នោះ
có nhộp nhỏ từ bát mà đầy hơi ní dây ông vô cô ma nu tiệt hà sông lụt túc tài chỉ vứt ao chồng nhom nâng broccoli tiếng ọ bóng tiếng sọc xuôi tiếng ông ban màn chun lục tiệt nhom sống ruồi tê khluôn nâng phệ gì bốt trà hỏi tới thứ chia sẻ nà rẽ xa lục tiệt cậu ma ổn có su bên chợ dạ thả bà ai như vậy tiếng tròn mền nà hơi dương ót tu oi ban tệ dương mình đằng chị ai chỉ slide soi riệt nơi nó co nà cho thứ đôi mà địch ở dương tới tàm dốc nó co anh bán ao lục mình xót cỏ ở vây nâng ảnh tới ai nó co xung nô tê ôi tệ lúc lên xung cho nhóm nâng thứ đâm rồi chia lông àn rồi hụt từ đó nó co xung ở nọ anh thứ đâm rồi bạp nè nhóm cạch mày chữ sro bó hal tam phở từ cá ba lúc anh chơi từ sống từ tam mấy chữ để nhóm cạch bó này cho cậu má tân pí cậu prom đó tranh pi trùng pi chụt ai dạ ban rụt khluôn pi chụt hỏi cậu crab thoai bằng cùng cậu má tân pí đợi tới nơi cậu khluôn bình hỏi cách mấy chữ chi đâm rồi đâm bầy chỉ tí xung quần đó cậu mà tiếng pi pràn ật miền của họ phút phô ở vây lời lúc đó tới nơi cậu hỏi chỗ tới nơi gì Parap bu pulsena yu thia ti hiến đại nơi chăm khlong thủy tiếng prampi chuan thả nè vui ngay sải ní min khmênh tôi pì nè chỉ khmênh nụ lục máu đâm đam riết ảnh bà ảnh khiến viên mọc hời trơ khuột cầm áo vi trồi tại công thừa túc bốc mình vi lời còn tơ sài khuột bẩn nọc ban hời bị bùa không mấy nụ bú ca nè ông bá ảnh đai miền rịch miền ông nài cho bắn đánh đàm do nó có ai tiết bản một thứ chi prete rì tiếng bồn mãn có việc đại chụp ảnh job từ tài năng slap ác xa ác ca tái bộ anh rồi khỉ khót bìa là bóng mưa sân trọ bá vì mình khai tế bác lử ở phía trôi một trọ dĩa ban prap group sena nè chăm khlong thủy tiếng prampi chuồn shop group hỏi có trôi từ khung prasad sòng ngọc đế lụa sòng mộc có cờ Pritpi ai cụ mà bóng ổn từng pi nè có bắn đa khỉ tới nơi câu dẹ tám đâm rồi mấy trừ lũ ban tự đào hỏi có chút Prite nâng bộ con tọp môi còn đại nơi chăm khlong thủy tí prampi chuan nụ cụ mà bóng cá bàn khi dạ tràn đầm lọ có phát phầy nhóp nhùa từ nâng bạch smart đầy ổn nì giấy công la bông lăng thả nè bông công nhua trong bể chộp công á chồng chắp cặp thứ ba vì chộp công chưa bông từ tại khót mình nè nà hơi công nhua trong bể việc khai bông hơi bố tì hiến giữa ban lư cụ mà nì giấy được nó có khai ruôn khluôn ớt hiên một ở với giọt bác lời áo cụ mà từ đói srul đó từ thuyền không công rục prampi chuan giữa khai từng ọ tướp nôm bông ổn láng từ lư prasad dạ khen dạ cùng pung đi sầm một tố prasad khen bố sray snom cùng pung tay ông cùi bọ khang đầm mùi rồi kháng chuen mùi rồi ai bọn khiến dạ tràn sầm bám na bì có phì slot smart đầy ôn sải hao dạ thả nè ani krok lần anh mọc đo hời anh đít đo na tịt dạ lứ xâm lên cột mà tội sải hao khluôn đã công pong địch lụa được nó
ក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងក្រឡេកមើលទៅស្គាល់ជាក់ជាកុមារម្ចាស់ជុចក៏ផិតភ័យមហិមាស្ទុះមកម្នីម្នាក្រាបថ្វាយបង្គំកុមារតូចទាំងពីរហើយប្រាប់ពួកស្រីស្នំដែលកំពុងអង្គុយគាល់ប្រើអាមាត្យឲ្យហៅពួកសេនាបតីនិមឺនមុខមន្ត្រីព្រាហ្មណ៍ព្រឹទ្ធបរោហិតបណ្ឌិតឲ្យចូលមកក្នុងបរិយាយ៉ាងឆាប់វៃលុះពួករាជសេនាអាមាត្យមកជួបជុំគ្នាសពគ្រប់ហើយយៈស្រ័យប្រកាសថាអ្នករាល់គ្នាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចមនុស្សទាំងពីរនាក់នេះហើយត្រូវគោរពកោតខ្លាចយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដូចជាខ្លួនអញត្បិតអញប្រគល់រាជឲ្យស្ដេចមនុស្សលោកនេះសោយហើយអញសំរួចតែខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេឯអ្នកទាំងអស់ត្រូវនៅជ្រកក្រោមម្លប់បុណ្យស្ដេចមនុស្សលោកនេះចោះពួករាជសេវកាមាត្យទាំងអស់ក្រាបថ្វាយបង្គំកុមារទាំងពីរគ្រប់គ្នាឥតមាននរណាមួយហ៊ាននិយាយថាដូចម្ដេចឡើយយៈក៏បានរៀបអភិសេកជាឯកមង្គលប្រជុំពួកពលសកលយោធាជាអនេកប្រការហើយប្រគល់ធីតារបស់ខ្លួនឲ្យជាមហេសីប៉ុន្តែកុមារប្អូនមិនសោយរាជខ្លួនឯងទេឲ្យបងសោយរាជវិញព្រោះយល់ឃើញថាបងបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្លួនកុមារទាំងពីរសឹងនៅជាសុខសប្បាយក្នុងនគរយៈនោះរហូតដល់អវសានកាលទៅហងគិតគ្រប់សពដោយផ្លូវក្តីចន្លោះកុំបីមាន